قومی اداروں کو نقصان سے نکالنا، فعال اور مستحکم بنانا حکومتی ایجنڈے کا اہم جز۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت PIA میں اصلاحات کے حوالے سے اعلیٰ سطح اجلاس۔ قومی ایئر لائن میں انتظامی اصلاحات مزید تیز کرنے کے ساتھ تمام موجود وسائل کا شفاف طریقے سے استعمال یقینی بنایا جائے، وزیر اعظم۔ کورونا کے سماجی اور اقتصادی اثرات میں کمی، صحت، تعلیم اور سماجی تحفظ۔ عالمی بینک، ایشیائی ترقیاتی بینک اور ایشین انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ بینک پاکستان کو $1500 ملین دیں گے۔ اسلام آباد میں معاہدے پر دستخط، وزیر اعظم عمران خان تقریب میں موجود۔ وزیر اعظم عمران خان کی کراچی، گھوٹکی اور لاڑکانہ میں احساس کیش ڈسٹریبیوشن پوائنٹس اور رینجرز اہلکاروں پر حملے کی شدید مذمت اور افسوس کا اظہار، متعلقہ اداروں سے واقعات کی رپورٹ طلب۔ وزیر اعظم کی حملوں میں شہید ہونے والے رینجرز اہلکار اور شہریوں کے درجات کی بلندی اور پسماندگان کے لیے صبر جمیل کی بھی دعا۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی سے معاون خصوصی صحت ڈاکٹر ظفر مرزا کی ملاقات۔ فیڈرل پاپولیشن ٹاسک فورس کے سابقہ 2 اجلاسوں میں پیش رفت کا جائزہ۔ صدر مملکت کا بڑھتی ہوئی آبادی پر تشویش کا اظہار۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی درخواست منظور، سپریم کورٹ نے ان کے خلاف ریفرنس خارج کر دیا۔ انکم ٹیکسز لینڈ ریونیو کمشنر کو 7 روز میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ اور بچوں کو نوٹس جاری کر کے برطانیہ میں تینوں جائیدادوں کے بارے تفصیل معلوم کرنے کی ہدایت۔ حکومت فیصلے سے مطمئن، ججز کے معاملات سپریم جوڈیشل کونسل کو دیکھنے چاہیے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ اور ان کے بچوں کو نوٹسز جاری کیے جائیں گے۔ لندن میں 3 فلیٹس اور منی ٹریل کی تفصیل جمع کرانا ہوگی۔ چیئرمین FDR سپریم جوڈیشل کونسل کو رپورٹ بھیجنے کے پابند ہوں گے۔ وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز اور معاون خصوصی احتساب شہزاد اکبر کی نیوز کانفرنس۔ خیبر پختونخوا کا 9 خرب 23 ارب روپے کا ٹیکس فری بجٹ پیش۔ ترقیاتی بجٹ کا حجم 3 خرب 17 ارب روپے سے زیادہ۔ صحت کے شعبے کے لیے 1 خرب 24 ارب روپے مختص۔ 27 اشیاء پر سیلز ٹیکسز پر کمی کی تجویز۔ رواں مالی سال میں صوبے کے ہر شہری کو ہیلتھ کارڈ جاری ہوگا۔ صوبائی وزیر خزانہ تیمور ترین جھگرا نے بجٹ پیش کیا۔ بلوچستان کے آئندہ مالی سال 2020-21 کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ بجٹ شام 4 بجے صوبائی وزیر خزانہ میر ظہور بلندی پیش کریں گے۔ مقبوضہ کشمیر اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر آج بھی متنازع مسئلہ ہے۔ مقبوضہ وادی میں بھارتی مظالم کو بے نقاب کرتے رہیں گے۔ پاکستان کی خود مختاری اور سالمیت کا ہر قیمت پر تحفظ کریں گے۔ بھارت نے جھوٹا آپریشن کرنے کی حماقت کی تو 27 فروری کا جواب یاد رکھے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا سینٹ میں اظہار خیال۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز کی بربریت، ضلع شوپیاں اور پلوامہ میں مزید 6 کشمیری نوجوان شہید۔ مقبوضہ علاقے میں 2 روز کے دوران شہید ہونے والوں کی تعداد 8 ہو گئی۔ حکومت پاکستان کا فضائی سفر کرنے والوں کے لیے بڑا فیصلہ۔ سول ایویشن اتھارٹی نے پاکستان سے بین الاقوامی اور کارگو فلائٹس کا سلسلہ بحال کر دیا۔ کورونا وبا کے پیش نظر آمد و رفت اتھارٹیز کے جاری کردہ SOPs کے مطابق ہوگی۔ ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 4944 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق۔ تعداد 1,65,062 تک جا پہنچی۔ مزید 136 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ مجموعی طور پر 3,229 جاں بحق، 61,383 صحتیاب۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 87,34,000 سے تجاوز کر گئی۔ 4,61,000 سے زیادہ افراد ہلاک، 5,45,98,000 صحتیاب۔ امریکہ میں 22,93,000 سے زیادہ افراد میں وائرس کی تصدیق، 1,21,000 سے زیادہ جان کی بازی ہار گئے۔ بیالیس اضلاع میں انسداد ٹڈی دل مہم بھرپور جاری۔ 8,335 مربع کلومیٹر رقبے میں کنٹرول آپریشن، 3,24,609 مربع کلومیٹر رقبے پر سروے۔
اور پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے تمام ڈومیسٹک کرکٹرز اور کوچز کے کانٹریکٹ میں 1 ماہ کی توسیع، 30 جون کو ختم ہونے والے کانٹریکٹ میں 31 جولائی تک توسیع، کھلاڑیوں اور کوچز کا 12 ماہ پر مشتمل آئندہ سالانہ کانٹریکٹ 1 اگست سے شروع ہوگا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، میں ہوں مناظر حسین۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، نیوز ٹیم کے ہمراہ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔ گڈ مارننگ، السلام علیکم، آداب آداب آداب۔ رائزنگ پاکستان کو ہم کہیں گے رائزنگ پاکستان میں خوش آمدید۔ کیا حال چال ہے جی؟ فٹ ہیں، انرجیٹک؟ بھائی آج کے رائزنگ پاکستان میں بہت کچھ ہے، اس لیے آج ذرا گاڑی تھوڑی سپیڈ سے چلے گی۔ ہوتا ہے نا ٹرین میں جلدی پہنچنا ہوتا ہے کراچی، تو وہ پھر سکھر کے بعد ایسے ذرا حیدرآباد کے بعد تو بہت ہی تیز ہو جاتی ہے۔ تو آج ہم نے شروع سے ہی راول پنڈی سے اسپیڈ کو، پشاور سے اسپیڈ کو تیز رکھنا ہے تاکہ ہم وقت پہ پہنچ سکیں اور سارے اسٹیشنز پہ ہم کہیں جناب گرم انڈے کھا سکیں، کہیں گرم گرم چائے ہو۔ ارے واہ بھائی، یہ کیا، یہاں تو پکوڑوں کی خوشبو اس ریلوے اسٹیشن میں بہت اچھی آ رہی ہے۔ تو ٹرین کے سفر میں سب سے زیادہ لطف یہ ہوتا ہے کہ جو پڑاؤ آتا ہے نا، اس ہر پڑاؤ کا ایک ڈفرینٹ فلیور ہوتا ہے۔ رائزنگ پاکستان کا ہمارا یہ شو بھی ایک ٹرین کے سفر کی طرح ہے کہ پنڈی پشاور سے کراچی تک ہم مختلف پڑاؤ ڈالتے ہیں ایک ایک سیگمنٹ میں، اور ہر سیگمنٹ کا اپنا ہی فلیور ہے۔ مثال کے طور پہ آج کا دن آپ کو پتا ہے کس چیز کے لیے خاص طور پہ ہمیں رکھا ہوتا ہے؟ تو ون اینڈ اونلی اچھی خالہ، جو کہ آج آپ کے لیے مزیدار سی کہانی لے کر آئی ہے۔ سب بچے بڑے تیار ہو جائیں، مزے کی کہانی ہے، اور آج کہانی کے 2 حصے نہیں ہیں، یعنی آج ایک کہانی اختتام تک پہنچ جائے گی۔ اس کے علاوہ آج ٹرینر کاشف ہے، اور ٹرینر کاشف آج اپر باڈی یعنی کہ فور آرمز اور اپر آرمز کی ہمارے لیے اسپیشل کچھ 4-5 مووز اور ایکسرسائزز لے کر آئے ہیں۔ فاطمہ جدون جو کہ ہماری فیشن کنسلٹنٹ ہیں، بوائز گرلز مرد خواتین دونوں ان کو بہت زیادہ ریلیجسلی فالو کرتے ہیں۔ آج خواتین کے خصوں کے حوالے سے کچھ ٹپس ہیں، تو بھائی تیار ہو جائیں کہ خصے کون سے کپڑوں کے ساتھ کیسے، کیا ڈفرنٹ سٹائل، ڈفرنٹ رنگ، کیا ان ہے، کیا آؤٹ ہے، تو یہ ہمیں فاطمہ جدون بتائیں گی۔ ریبیکا ہمارے ساتھ ہوں گی جو کہ گڈ نیوز لے کے آتی ہیں، اچھی اچھی خبریں، تاکہ آپ کی زندگی میں کچھ اچھا نہیں بھی چل رہا کوئی بات نہیں، ہمارے یہ سیگمنٹ دیکھ کے آپ فیل گڈ کریں گے کیونکہ آپ کے ہیپی ہارمونز جنریٹ ہوں گے۔ آج رائزنگ پاکستان کے مین سیگمنٹس میں آ رہے ہیں مرزا یاسین بیگ، جو کہ ایک لکھاری ہیں، قلم سے ان کا رشتہ ہے، سوچ فکر قلم کے ذریعے ہم تک پہنچاتے ہیں۔ ہمارے لیے بہت سے کیریکٹرز لکھتے ہیں، پلے رائٹ ہیں، کالم نگار ہیں، شاعری بھی کرتے ہیں، لکھتے ہیں، لیکن ان کے جو خاصہ ہے وہ ان کی مزاح نگاری، یعنی ان کے جملے میں ایسی بولت اور کاٹ ہوتی ہے کہ آپ مسکرائے بنا رہ نہیں سکتی۔ تو آج بیگ صاحب سے ہم کچھ گپ شپ لگائیں گے کہ خاص طور پہ ڈراموں کے اندر جب یہ ڈفرینٹ کیریکٹرز بناتے ہیں تو کیا اس کا اسکرپٹ لکھتے ہوئے خود ہنسی آئے تو اس کا مطلب ہے اچھا مزاح ہے۔ اس حوالے سے تھوڑی سی ان سے گپ شپ ہوگی۔ آئی ایم ریئلی لوکنگ فارورڈ کہ ان سے آخری پڑاؤ میں، اس ٹرین کے آخری پڑاؤ میں ان سے ملاقات ہو۔ تو یہ ہے جناب رائزنگ پاکستان کے سیٹ پہ میرے اور میری ٹیم کے پاس آپ کے لیے رہیے ہمارے ساتھ ایک چھوٹا سا بریک کے بعد اچھی خبر، پیارے پیارے بچے بالکل تیار ہیں، مزے کی کہانی ہم آپ کو سنائیں گے، ابھی ملتے ہیں۔
नाज़रीन, पाकिस्तान में जो हमारा कहानियों का सेगमेंट है साथी, उसमें आप तो बहुत खुश होते हैं, लेकिन अच्छी खाला अक्सर हमसे नाराज रहती हैं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब अच्छी खाला। जीते रहिए, कहती थी ये तुम्हारे कमर्शियल ब्रेक बड़ी जल्दी आ जाते हैं, भी कहानी का चस्का चल रहा होता है। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो आज हम कहानी को ज्यादा से ज्यादा टाइम देंगे। हम जल्दी से लोगों को बताएंगे कि हमारे साथ मौजूद है मीरब, इशाल, हरीम और जोहा। सब बच्चे तैयार है कहानी सुनने के लिए? जी अच्छी खाला, कहानी शुरू कर। ये कहानी जी एक जमींदार की है। बच्चों, जमींदार का पता है कौन होता है? वो जो जिसके पास बहुत सी जमीनें भी होती हैं और वो भी जो छोटा होता है, थोड़ी जमीन होती है, लेकिन ये एक बड़ा जमींदार। ओके। इसके पास जमीनें बहुत सी, गाय भैंसें सब किस्म की। अब भैंस होती है, उसका दूध बड़ा अच्छा होता है, लजीज होता है, बच्चे पीते हैं, असली दूध होता है। और जनाब गाय भी खालिस मिल जाए तो जनाब नहीं, पहले तो अपने घरों में होती थी ना, तो वो तो खालिस होता था। एग्जैक्टली। तो उसमें उस जमींदार के पास भी बहुत सी भैंसें और गाय वगैरह थी, जानवर। तो जनाब उसकी एक भैंस चोरी हो गई। अब जनाब उसने तो आके और अपने शहर का जो काजी था, जैसे पुलिस स्टेशन है, हाँ। उस जमाने में काजी होते थे, ठीक है। उसके पास आया और शिकायत लगाई और 5 लोगों के नाम बताए जिन पे उसे शक था कि उनमें से किसी एक ने वो भैंस चुराई। अच्छा, 5 लोग? 5 लोग थे। उसने कहा, काजी ने उन लोगों को बुला लिया अपने दफ्तर में, ऑफिस में बुला लिया और जनाब उनसे बारी बारी पूछा कि भाई तुम में से किस शख्स ने भैंस चुराई है, वो बता दे। लेकिन वो तो सब कहने लगे नहीं, सब जो थे वो इनकार कर रहे थे कि हमने तो भैंस नहीं चुराई, हमने तो देखी भी नहीं, भैंस को देखा। और जिम्मेदार कह रहा था कि नहीं, इन्हीं लोगों में से किसी ने चुराई है, कोई एक है जिसने चुराई है भैंस। अब जनाब क्या हुआ कि वो काजी साहब कहने लगे, अच्छा अब ये नहीं मान रहे, आप ये कह रहे हैं। वो घर गए बड़े परेशान और इसी में सोच में डूबे हुए कि अब ये क्या मसला हल होगा, दूसरे दिन पे मुकदमा फिर आएगा तो क्या करेंगे। वो इसी तरह परेशान थे। तो उनकी बीवी ने उनसे पूछा परेशानी की वजह क्या है। तो जनाब उन्होंने बताया कि इस तरह एक मुकदमा मेरे आया है अदालत में और चोरी का पता नहीं चल रहा कि किस शख्स ने वो जो है भैंस चुराई है जिम्मेदार की। ठीक है। उनकी बीवी जो है ना वो बहुत अक्लमंद थी। उसने उनको एक तरीका बताया कि जिससे चोर जो है उसका पता चल जाए। अच्छा। हाँ जी। अब काजी साहब दूसरे दिन बड़े मुतमईन खुश जो है अपने गए अदालत में और उसने कहा आप यूं करें कि आप अदालत में उनसे ना सवाल करें, बल्कि उनको कहें जब जाएं अदालत में तो उन 5 लोगों को और जिम्मेदार को कहें कि आप मेरे साथ दोपहर का खाना खाइए, घर पे ले आए। अच्छा। उसने कहा, उन्होंने उसकी बीवी ने ये मशवरा दिया, उन्होंने ये भी अक्लमंद थी, उसका मतलब था हो सकता है अदालत में वो लोग नहीं सबके सामने मान रहे, तो अलग आके जाएंगे तो वो मान लेंगे। तो चुनाचे मतलब चूंकि नहीं, चुनाचे जो है वो उनको दावत दे के काजी साहब घर आ गए। 5 लोगों को और छठा जिम्मेदार को भी। जाहिर है उसने तो इल्जाम लगाया था ना, तो उसका तो होना जरूरी था। वो दूसरे मुलजम थे। ठीक है। तो उनको तो आना था। जनाब वो सब आ गए, खाना वाना खाया। उनकी काजी साहब की बीवी ने खाना भी बड़ा तकल्लुफ का बनाया, उनको खूब अच्छी तरह से, उन्हें एहसास ना हो। और जनाब जब खाना खत्म हुआ तो काजी साहब कहने लगे कि जी मैंने चोर को पकड़ लिया, ढूंढ लिया, मैंने तो चोर का पता लगा लिया। अब वो सब जिम्मेदार भी हैरान, वो भी हैरान। वो कहने लगा, जिम्मेदार कहने लगा कैसे? उन्होंने कहा देखें आप पहले ये बताएं कि आप अपनी गाय भैंसें जो हैं उनको कहाँ बांधते हैं, कहाँ रखते हैं? उसने कहा कि जी चूंकि आजकल सर्दियां हैं, वैसे तो बाहर जानवर रहते हैं, लेकिन उन्हें हम एक कमरे में रखते हैं, बांधते हैं, जहाँ पे हम घास फूस वगैरह डालते हैं। घास वगैरह सूखा होता है जो जानवर खाते, बाड़ा भी जिसे कहते हैं। जी हाँ बिल्कुल। तो बड़ा सा कमरा होता है, कमरा तो नहीं उसे कह सकते आप, बहुत सा एक होता है जगह, हॉल नुमा चीज, वहाँ पर, और उसमें घास भी होता है उनका रखा हुआ, वहाँ वो घास भी खाते रहते हैं। और वो तो जनाब वो कहने लगे कि वहाँ पर जनाब जो है इन्होंने रखा हुआ था और वहाँ से चोर आया
اور اس نے ایک بھینس کو جو ہے نا پکڑا اور اسے نا چرانے کی کوشش کی. اب بھینس جو ہے وہ گھاس کھا رہی تھی. اچھا. وہ اسے چھوڑ کر جانا نہیں چاہتی تھی. وہ بار بار اس نے یوں منہ ہلایا تو وہ جو گھاس کے تنکے تھے نا وہ اڑ کر وہ چور, اچھا 5 لوگوں کی داڑیاں تھی. اوکے. انہوں نے کہا کہ وہ ایک جو شخص چور تھا اس کی داڑھی میں وہ تنکا چلا گیا. اب ان 5 لوگوں میں سے جس کی داڑھی میں تنکا ہوگا وہ چور ہوگا. وہ چور ہوگا. پھر داڑھی کے معنی تو جناب نہیں, جو وہ ہوا یہ کہ جو چور تھا نا اس کو یہ خیال ہوا کہ میری داڑھی میں سے تنکا نکل آیا, لوگ تو مجھے تو الزام مجھ پہ ثابت ہو جائے گا, تو میں جلدی سے تنکے کو نکال لوں. اس نے اپنی داڑھی کو کھجانا ٹٹولنا شروع کیا کہ تنکا آ جائے میرے ہاتھ میں اور میں اسے نکالوں, اور باقی لوگ اسی طرح بیٹھے رہے. قاضی صاحب نے کہا کہ جی یہ چور ہے, اس کی داڑھی میں تنکا ہے. اس وقت سے یہ کہاوت بن گئی, چور کی داڑھی میں تنکا. جب بھی کوئی اس قسم کی بات کرتا ہے اسے چھپانے کی کوشش کرتا ہے کہ ظاہر نہ ہو, تو پھر اس ایسے موقعوں پر یہ کہاوت کہی جاتی ہے کہ چور کی داڑھی میں تنکا. اور اب تو دیکھیں نا ایک طرح سے محاورہ کہاوت ہے, لیکن ہم اس کو محاورے کے طور پہ استعمال نہیں کرتے, اس کو کہاوت کے طور پہ نا. ویری نائس. تو اس کے پیچھے اتنی بڑی کہانی ہے. ایگزیکٹلی. اچھا بھائی, اچھی خالہ کی جو کہانیاں ہوتی ہیں نا اس میں اچھی خالہ مجھے یہ چیز بڑے مزے کی لگتی ہے کہ ظاہر پری, جن, شہزادہ, شہزادی, کوئی لکڑہارا, کوئی گھوڑا, کوئی طوطا, یہ تو سب ہوتے ہی ہیں, لیکن یہ جو آپ کہاوتوں کے پیچھے چھپی کہانیاں سناتی ہیں ان کا بڑا مزہ آتا ہے. جی ہاں, یہ تو اس لیے کہ بچوں کو آج کل محاوروں کا تو پتہ ہے, لیکن کہاوتوں کی بیک گراؤنڈ کا نہیں پتہ. اور یہ بھی ایک ہمارے اردو لٹریچر کی جو ہے ایک یہ بھی فیلڈ ہے کہ آپ کو اب کہاوتوں کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے یہ بولنے کی. اچھا خالہ, آپ کیونکہ اردو ادب کی پروفیسر رہی ہیں, پڑھاتی رہی ہیں, یہ ہمیں بتائیے کہ کیا کہاوتوں کے اوپر بھی پھر پوری ریسرچ اور اسپیشلائزیشن ہوتی ہے جو لوگ ماسٹرز کرتے ہیں یا پی ایچ ڈی؟ جی بالکل ہوتی ہے, کیونکہ وہ آپ جب پورا ادب پڑھتے ہیں تو اس میں ادب میں جہاں پہ نظم ہوتی ہے, غزل ہوتی ہے, کہانی, افسانہ, ڈرامہ, وہاں پہ محاورے, کہاوتیں سب اور ان کے مطلب, اور جو آپ کی ہوتی ہے مثلا او لیول اور اے لیول میں 8, 9, 10 یہ او لیول ہیں, اور 11 اور 12 اے لیول ہیں. اے لیول میں تو آتے آتے بچے جو ہیں وہ کافی سیکھ جاتے ہیں, تو 8ویں 9ویں 10ویں میں پھر بچوں کو محاورے سکھانے پڑتے ہیں, کہاوتوں کے مطلب بتانے پڑتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ناول اور افسانہ اور ڈرامہ وہ پھر اے لیول میں آ کے آپ پڑھاتے ہیں. تو میں نے دونوں فارمیٹس پڑھائے, او لیول بھی اور اے لیول بھی. اچھا یہ بتائیے اچھی خالہ کہ یہ جو کہاوتیں ہوتی تھیں ان کا کوئی سورس تو نہیں پتہ لگ سکتا یہ کہاں سے شروع ہوئی؟ نہیں, سورس کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ کہاں سے. یہ دراصل لوگوں کی جیسے کہتے ہیں نا انگریزی میں آپ اسپونٹینیس, وہ ایک دم کوئی واقعہ دیکھ کے وہ غیر ارادی طور پر جو ہے وہ ادا کرتے ہیں اور وہ ایک کہاوت بن جاتی. جس طرح یہ چور کی داڑھی میں تنکا, اور یہ پھر ایسے ہی موقعوں پہ بولا جاتا ہے. بالکل ٹھیک. بچوں مزہ آیا, کہانی اچھی تھی. جی خالہ تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. اسی طرح ہنستی مسکراتی رہیں آپ. اور ہم جناب اب رائزنگ پاکستان میں چل کے لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. بریک سے جب واپس آئیں گے تو ٹرینر کاشف بالکل تیار ہے, اور آج فور آرم اور اپر آرم کی ایکسرسائز ہے, تو سب بوائز اینڈ گرلز تیار ہو جائیں جو جمرز ہے نا, فٹنس کے شوقین ہیں. ابھی ملتے ہیں تھوڑی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو رائزنگ پاکستان. ہمارا جو یہ ہیلتھ اور فٹنس کا سیگمنٹ ہوتا ہے اس میں یا ویسے بھی جم میں جب بھی اپر باڈی کا ذکر ہو تو میری توجہ زیادہ ہو جاتی ہے, کیونکہ مجھے اپر باڈی کی ایکسرسائز بہت زیادہ پسند ہے. میرے ساتھ موجود ہے کاشف. گڈ مارننگ. السلام علیکم. گڈ مارننگ. وعلیکم السلام. تو کیا ہے جی آج کچھ نیا ہے یا روٹین کی پریکٹس ہے؟ اب روٹین کی پریکٹس میں ایک ویریشن میں نے ایڈ کیا جو کہ جس میں ہم ٹیمپو کی بات کرتے ہیں.
ओके, जिसमें मसल के टिश्यूज की तोड़ फोड़ बहुत ज्यादा होती है, ज्यादा अमाउंट ऑफ टाइम में। अच्छा, मिसाल के तौर पे अगर आप 8 रेपिटेशन तो सीख भाई 15 सेकंड्स में करते हैं, तो उसको हम डबल कर लेंगे, मे बी ट्रिपल कर लेंगे 45 सेकंड्स में, 1 मिनट में कर रहे होते। तो बिल्कुल रेंज ऑफ मोशन आपकी बिल्कुल स्लो होगी, जिसमें आपको बहुत ज्यादा टेंशन और तोड़ फोड़ मसल में फील होगी और दर्द होगा, और लेकिन ग्रोथ की निशानी है। अच्छा, यानी ग्रोथ ये जरूरी नहीं है कि ठक 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 जल्दी जल्दी करके आपने सर से उतारा है ना? जी। तो तसल्ली टेम्पो नहीं करना, बिल्कुल स्लो करना। तो शुरू करते हैं। आज का बाइसेप का वर्कआउट है हमारा, और ट्राइसेप का वर्कआउट है, विच मीन्स कि हमारा आर्म्स का वर्कआउट है। आर्म्स के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हमारे पास बारबेल है, बारबेल में हमारे पास 5-5 kg की प्लेट है, चाहें तो वजन इंक्रीज करें अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ। मेरे पास 8-8 किलो के डंबल्स भी हैं, और मेरे पास 3-3 किलो के डंबल्स भी हैं। पैर हैं, हम कंबाइन करेंगे। बारबेल से शुरू करते हैं साथियों। हमारी सबसे पहले न्यूट्रल स्पाइन हमने रखना है। इस पोजीशन में हम आएंगे, शोल्डर विड्थ यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। आपकी शोल्डर विड्थ जो ग्रिप है, ग्रिप प्लेसमेंट, और रिस्ट आपने उठा के रखनी है। बाइसेप कर्ल्स कहते हैं इसको, ऑल द वे अप, फुल रेंज ऑफ मोशन स्क्वीज करना है, ऑल द वे अप, और बिल्कुल आपने स्लो कॉन्ट्रैक्शन, ऑल द वे अप। यानी आप स्पीड देख रहे हैं शोने काशिफ की, बिल्कुल स्लो है, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लेके गए, आहिस्ता आहिस्ता नीचे लेके आ रहे हैं, और बहुत ज्यादा एक्सर्शन होगी इसमें, बहुत ज्यादा फटीग आप फील करेंगे। आप लाजमी है, आपको इसमें हेल्प चाहिए, और बहुत हैवी लिफ्ट नहीं करना, क्योंकि हम इसमें टेम्पो यूज कर रहे हैं, और टेम्पो में बहुत ज्यादा पेन होती है, और आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं वजन। और साथ में आपने देखिए, मेरी बॉडी जो है स्टिफ है, लॉक्ड है, मैं शेकिंग नहीं कर रहा। इससे क्या होता है कि आपका रेप चीट हो रहा है, आपने ये नहीं करना। हमारे ये 8 रेपिटेशंस आपने किए, 3 सेट्स किए, आपने 30 सेकंड का ब्रेक लेना है, क्योंकि 30 सेकंड टू 45 सेकंड। वो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, कहाँ देखो, यहाँ है आप। वो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप स्ट्रेंथ साइज के साथ साथ आपकी जो एंडोरेंस है उस पर काम कर रहे हैं, मसल फिटीग पे काम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा हमने क्या करना है साथियों, एक्सट्रीम क्लोजअप पे आ जाएंगे, बिल्कुल ग्रिप आगे आए, हाथ शोल्डर ब्लेड पीछे लॉक किया, ऑल द वे अप, फुल रेंज ऑफ मोशन, नाइस एंड स्लो, all the way up, squeeze, nice and slow, सांस लेते रहिए, squeeze, contraction, nice and slow। इसके भी 8 repetitions करेंगे। देखें, अब मैंने स्टैंडर्ड पहले फॉर्म की शोल्डर विड्थ के साथ, वो क्या था, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप हम ट्रेन कर रहे थे, क्या यानी कि इसको लेंथ के लिए हम ट्रेन करते हैं, लेंथ के लिए, जितना लेंथ बड़ी होगी उतना साइज हमारा इंक्रीज होगा। अगर आप एक मैं ये भी चाहूंगा कि अगर आप उस जानिब देखें और इस कैमरे को क्लोजअप में बगैर बारबल के सिर्फ अपने बाजू से हमें जरा ये भी बताइए कि कौन सा मसल, किसको आप बाइसेप कहते हैं, ट्राइसेप क्या होता है, उसका भी जरा बताइए। रिव्यू देता हूं। रिव्यू, ये बाइसेप है बेसिकली, दिखाइएगा कहाँ गए ये लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप। जो मेरी ग्रिप प्लेसमेंट थी, जो मैंने सबसे पहली फॉर्म की थी, वो मेरा इस हेड को ट्रेन कर रहा है। दिस इज कॉल्ड लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप। ठीक है, ये बाइसेप हो गए जी। उसके बाद इसके बाद ये हमारा ट्राइसेप होता है, जिसके हम नेक्स्ट मूव की तरफ बढ़ेंगे। ये देखिए, दिस इज ट्राइसेप। ये हमारा ट्राइसेप के तीन हेड्स होते हैं, लॉन्ग हेड, शॉर्ट हेड, मीडियल हेड। इसको हम ट्रेन करेंगे, साथ में आपको बताऊंगा। और बाइसेप पीक, बेसिकली जो हम गोली कहते हैं जिसको, दिस, ये बाइसेप पीक होता है। और ये आपको यहाँ पे एक छोटा मसल नजर आ रहा होगा, ये इसको और इसको लोग ट्रेन नहीं करते, जिसकी वजह से आपके बाइसेप खूबसूरत नहीं नजर आते हैं। तो आपको अब जो मैंने फर्स्ट मूव बताई लॉन्ग हेड के लिए, जो क्लोजअप था, वो बेसिकली आउटर बाइसेप के लिए, जो ये ब्यूटीफुल शेप दे रहे हैं ना बाइसेप की आर्म की। और जो फोर आर्म होता है, इसके मसल्स को क्या कहते हैं? इसको कोहनी से आगे जी फोर आर्म ही कहते हैं। उसको कैसे ट्रेन करते हैं वो मैं क्विक साहब आपको बता दूं, काफी ज्यादा बात हो गई है। अब हम करते हैं साथ नेक्स्ट मूव की तरफ, वाइड ग्रिप करेंगे, जिससे हमारा अंदर का मसल ट्रेन होगा। ठीक है, वाइड ग्रिप करेंगे, ऑल द वे अप, और वो ही आपने टेंशन रखनी है, उसी तरीके से आपने टेम्पो रखना है। लेकिन मेक श्योर हम जब नॉर्मली मैं और तमीना बता रहे होते हैं आपको, तो हम विदाउट करते हैं और ब्रीथ इन करते हैं। इसमें आप देखिएगा, क्योंकि हम टेम्पो यूज कर रहे हैं और बहुत ज्यादा वेयर एंड टियर है, तो आपने नाइस एंड स्लो, ये सांस किस तेजी से लेना है, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जितना आप स्लो करेंगे उतना तेजी से आपको बॉडी को रिलैक्स करना है, ताकि ब्लड फ्लो हो मसल में। नेक्स्ट हमारी मूव है हमारी ट्राइसेप की, जैसा कि मैंने मेंशन किया। इस पोजीशन में आता हूँ, लेट के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने शोल्डर विड्थ जो आपकी ग्रिप है बाइसेप की, ये देखिए इक्वल, और आपने यहाँ पे बारबल लेके आए और थोड़ा सा फोरहेड की तरफ लेके, ताकि टेंशन बढ़ जाए।
یہاں سے کریں گے اور یہاں سے اسٹارٹ کریں گے اتنی ٹینشن نہیں پڑے گی, لیکن جب آپ یہاں لے کے آئیں گے تو آرمز آپ کے اینگولر ہو جائیں گے, ٹینشن بہت زیادہ پڑ جائے گی آلریڈی. اور آپ نے جانا ہے آل دا وے بہائنڈ دا ہیڈ, ٹھیک ہے. یہ بہت ہی آسان لیکن بہت مشکل ایکسرسائز ہے اور آپ کے اپر آرم کے نچلے حصے کے لیے بہت مفید ہے. لانگ ہیڈ آف ٹرائسپ جس کو کہتے ہیں. اور دیکھیے میں یہ فور ہیڈ پہ نہیں لے کے آ رہا, اس کو نیچے لے کے جانا ہے تاکہ آپ کی رینج آف موشن بڑھ جائے. سر سے نیچے لے کے جائیں گے, اور اگر آپ بینچ پہ ہیں پھر تو بہت اچھی بات ہے کیونکہ آپ کی رینج آف موشن زیادہ ہو جائے گی. اور میک شیور کیجیے کہ آپ اینگولر فارم میں ہی رہیں, آپ یہاں مت آئیں. یہاں آئیں گے تو مسل ریلیکس ہو جائے گا, تو ٹینشن مسل کی کم ہو جائے گی, جو کہ آپ نہیں چاہتے کہ ایسا ہو. نیکسٹ ہماری موو ہے ساتھیوں بائسیپ کی. ہیوی ویٹ لینا ہے ہمیں. اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے, اس کے لیے اگین جو توفیق بھائی نے بات کی فور آرمز کا مسل کیسے انوالو ہوں گے بائسیپ کے ساتھ, تو ہم پرائمری سیکنڈری مسل دونوں کو رکھیں گے. اسپیسیفکلی پرائمری بھی رکھ سکتے ہیں, وہ میں آپ کو بتاؤں گا کس طریقے سے. ہم ڈمبل یوز کریں گے, اسٹریٹ چیسٹ اپ, کور نائس اینڈ ٹائٹ, آل دا وے, اسکویز اٹ. اس میں آپ کے فور آرمز بھی یوز ہو رہے ہیں اور آپ کے بائسیپ بھی یوز ہو رہے ہیں. آپ دیکھیے اس میں آپ کو ٹیمپو مینٹین رکھنا ہوگا. جتنا آپ ہیوی جاتے جائیں گے اتنا آپ کے لیے مشکل بڑھتی جائے گی. نائس اینڈ سلو. 6 to 8 ریپیٹیشنز ایک اور ریپ کروں گا. اس کے بعد میں آپ کو فور آرمز کی بھی 2 مووز بتاؤں گا, لیکن اس سے پہلے کہ میں اس کی طرف بڑھوں میں آپ کو ٹرائسیپ کی ایک اور موو بتا دوں. اسٹینڈنگ پوزیشن میں ٹرائسیپ اوور ہیڈ, آپ نے ہاتھ ایسے رکھنا ہے اور آپ ایسے بھی اسٹینڈ رکھ سکتے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بیک ویک ہے یا پین ہے تو آپ یو فرنٹ فٹ نکالیے, ہاتھ رکھ کے, آل دا وے فل رینج. نارملی ہم بتاتے ہیں یہاں لے کے آنا ہے, اس میں ہم فل رینج یوز کریں گے. آل دا وے ڈیپ ڈاؤن, آل دا وے اپ اینڈ آل دا وے ڈاؤن. اگین ٹیمپو, واپس آئیں گے, نائس, ود آؤٹ. اور یہاں میں اپنی تھوڑی سی تعریف کرتا چلوں, جب میں یہ ایکسرسائز جم کے اندر کر رہا ہوتا تو کاشف کہتے ہیں توفیق بھائی آپ کا جو پوسچر اس ایکسرسائز میں پرفیکٹ بنتا ہے, یہ ایکسرسائز آپ بہت زبردست. لیکن بتایا کس نے ہے وہ تو میں مانتا ہوں, ٹرینر کاشف. اوکے جی, نیکسٹ موو ہے ہماری دوستوں فور آرمز کی بات کی توفیق بھائی نے. اس میں ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے باربل کو پکڑنا ہے, ہم سٹنگ پوزیشن میں آئیں گے. توفیق بھائی ایسے ٹھیک ہے, میں اینگولر ہو جاؤں, کیا کہتے ہیں؟ اینگولر ہو جائیں, اینگولر زیادہ بہتر ہمارا ویو بنے گا. یہ آپ نے اپنے گھٹنوں کے اوپر پاؤں رکھنے ہیں اور آپ نے اس پوزیشن میں بیٹھنا ہے. نارملی کیا ہوتا ہے کہ لوگ اس پوزیشن میں بیٹھ بھی نہیں سکتے ہیں. سو اگر نہیں بیٹھا جا رہا نو پرابلم ایٹ آل, بینچ پہ بیٹھ جائیے. کلائی آپ کی بالکل باہر ہو اور آپ نے کلوز گرپ کرنا ہے, بالکل ایکسٹریم کلوز اپ. آل دا وے ڈاؤن, انگلیوں پہ آئیں گے, آل دا وے اپ, آل دا وے ڈاؤن, آل دا وے اپ. اس میں آپ کو ٹیمپو نہیں چاہیے, اس میں 1-1-4 ٹیمپو رکھیں. 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2. اس کی ایک یہ ویریشن ہے. اس کے بعد ڈمبل ہم نے یوز کرنا ہے. ڈمبل میں ہم نے کیا کرنا ہے, ایسے بیٹھیں گے اس پوزیشن میں, تھوڑا سا میں ایسے ہو جاتا ہوں اور ایک ہاتھ ایسے رکھا ویسٹ پہ آپ نے, کیونکہ پہلے جو موو تھی ہماری یہ تھی, اس سے ہم اس پہ فوکس کر رہے تھے. ٹھیک ہے, اب ہم جب یوں ہو جائیں گے تو ہمارا دس ریجن جو ہے, جو آپ خوبصورت سی بات نظر آ رہی ہے, اگر آپ نے بنانی ہے تو. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حالانکہ بظاہر بالکل ایک کلائی کی ایکسرسائز ہے, لیکن فوری طور پہ بلڈ وینز آپ کو نظر آ رہی ہیں. فوری طور پہ بلڈ کا جو دورانیہ ہے, جو دوڑ رہا ہے رگوں میں, وہ ایک دم سے تیز ہو گیا. آپ کو وینز بالکل واضح طور پہ بلز پہ نظر آنے لگی. اس کا مطلب ہے کہ باڈی نے ڈیمانڈ کیا ہے, باڈی کے اس حصے نے کہا مجھے یہاں بلڈ چاہیے, یہاں کچھ ہو رہی ہے, توڑ پھوڑ ہو رہی ہے, بلڈ بھیجو, بلڈ بھیجو. وہ بلڈ آئے گا کیسے؟ وہ بلڈ آئے گا اگر آپ کے لنگز میں آکسیجن کا دورانیہ اور روانی تیز نہیں ہوگی. تو اس لیے سانس لینا جم کے اندر بہت زیادہ ضروری ہے. جم سے مراد جب بھی آپ ایکسرسائز کریں. ہماری لاسٹ موو ہے ساتھیوں, توفیق بھائی نے بہت اچھی بات چھیڑی جس کو میں کوشش کرتا ہوں کور کرنے کی ساتھ ساتھ. اب ہم نے کیا کرنا ہے, دیکھیے میں نے باربل کو پکڑا ہوا ہے ایسے اسٹینڈنگ پوزیشن میں, اور ہم اس کو کوئک سا ختم کرتے ہیں. لیکن اگین آپ کی فور آرمز کے لیے دیکھیے میرے آرم کے مسل یوز ہو رہے ہیں. آل دا وے اپ اینڈ آل دا وے ڈاؤن. جو خون کی روانی ہے ساتھیوں, اگر آپ کو کوئی انجری ہے میک شیور آپ ایکسرسائز کریں. جو لوگ چلنے میں پرابلم ہے, ہم اکثر کہتے ہیں آپ واک کیا کریں, چلنا پھرا کریں, تاکہ آپ کے مسل ٹیشوز کھلیں, مسلس کھلیں. کیا ہوتا ہے, خون کی روانی سے آپ کی بلڈ ویسلس کھلتی ہیں, باڈی فنکشن کرتی ہے. شکریہ کاشف, تھینک یو ویری مچ. اپر باڈی کا مزے کا آج کا سیشن تھا. کچھ اچھے ڈیٹیل میں جا کے آپ نے ایکسرسائز بتائی جو ہمارے جم لورز کو پسند آئی ہوں گی. ہیو اے گریٹ ڈے. بہت بہت شکریہ. ہم چل کے لیں گے رائزنگ پاکستان میں ایک چھوٹا سا بریک.
ब्रेक से जब वापस आएंगे तो रेबेका हमारे साथ है। गुड न्यूज का सेगमेंट है जिसका आपको बहुत ज्यादा इंतजार रहता है, वही मेरे साथ अभी मिलते हैं। यार कोई अच्छी सी खबर सुनाओ। बहुत से मौके ऐसे होते हैं जब किसी पुराने दोस्त को आप मिलते हैं ना, तो यहाँ से गुफ्तगू शुरू होती है। इसका मतलब है जिबली तौर पर इंसान अच्छी खबर की तलाश में रहता है, चाहे वो अपनी जिंदगी में हो चाहे किसी और की जिंदगी में। लेकिन हमारे मीडिया ने कुछ ऐसी सेंसेशनल मिर्च मिसाला, और इसमें सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा कमाल है हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया से ज्यादा, कि हमने आदी कर दिया है कि जब तक कोई मसालेदार कोई नेगेटिव खबर सामने नहीं आएगी हम मुतवज्जो नहीं होंगे। तो हमारे ये सेगमेंट में कुलसूम की, मेरी, रेबेका की और मेरी टीम की कोशिश ये होती है कि हम गुड न्यूज यानी इंसान का जिबली तौर पर अच्छी खबर सुनने सुनाने के जो सेल्स हैं, ब्रेन सेल्स जो काम करते हैं, उनको हम दोबारा से जगाएं और बताएं कि अरे भाई हजरत इंसान, तुमने अच्छी खबर सुननी सुनानी है। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं तौसीक आप? खैरियत से? अच्छी खबर बहुत जरूरी, बहुत जरूरी है। जिस तरह आज आपने दोस्तों का जिक्र किया कि जब दोस्त बैठते हैं तो कहते कोई अच्छी सी खबर ही सुना दो, कोई अच्छी बात बता दो। तो आज की जो हमारी पहली गुड न्यूज है तौसीक, वो भी दोस्तों से। अच्छा, यस, तो बढ़ते हैं और इस बात से रिलेट करते हैं। जुनून और शौक की कोई उम्र नहीं होती, इस बात से हम सब एग्री करते हैं। तो यूएस से ताल्लुक रखने वाले दो दोस्तों ने ये साबित कर दिया, खास तौर पर म्यूजिक सीखने की और म्यूजिक बनाने की तो कोई उम्र नहीं होती। इन्होंने 88 और 102 साल की उम्र में अपना पहला म्यूजिक एल्बम रिलीज किया। एलन जो कि इस वक्त 102 बरस के हैं और इनके दोस्त जो कि 88 बरस के हैं, इन दोनों ने ये इरादा किया कि वो अपनी म्यूजिक एल्बम रिलीज करेंगे, क्योंकि एलन बहुत अच्छी पोएम लिखते हैं और मार्विन बहुत अच्छा पियानो बजाते हैं। इस तरह इन्होंने मिलकर म्यूजिक एल्बम रिलीज की। ये म्यूजिक एल्बम 2 साल की मेहनत का नतीजा है। वाओ, सीनियर सॉन्ग बुक आप देखिए, अमेजिंग। कि अमूमन हम क्या करते हैं जी, 60 टापे नहीं, लो जी बीमारी बस अब बेटा तो हमारा चल चलाओ है, अब तो आपकी दुनिया है, आपकी जिंदगी। गिट्टे गोडे रह जाते हैं। गिट्टे गोडे रह इतने नहीं जाते जितना हम नफ्सियाती तौर पे अपने ऊपर हावी और तारी कर लेते हैं कि बस अब हमारा कुछ नहीं हुआ। तो ये हमारा ईमान भी है कि रब की जात के पास जिंदगी के जो फिगर है ना, किसको 102 साल, किसको 88 साल, किसी को 88 साल, किसी को 40, किसी की उम्र शायद 3 दिन है, 2 साल है, इस पे किसी की कहती। लेकिन जब तक सांस बाकी है, इस कहानी में हमें ये पता चला आपने भरपूर जिंदगी गुजारनी है। 102 and 88 years of age। लिव लाइक वंस, हर दिन को इस तरह जीना कि बस यही एक दिन है, बड़ी कल हो ना हो क्या पता। तो बढ़ते हैं आज की सेकंड गुड न्यूज के जानिब। सिया केट एक ऑस्ट्रेलियन सॉन्ग राइटर हैं और सिंगर भी हैं, और ये अपनी काइंडनेस की वजह से लोगों के दिलों में घर कर गई। सिया ने ऐसा क्या किया, अभी हम आपको बताते हैं। कुछ दिन पहले सिया भेस बदलकर कैलिफोर्निया के एक शॉपिंग मॉल में चली गईं और वहां पर जो लोग खरीदारी कर रहे थे उनके बिल पे करती रहीं। लोकल न्यूज़पेपर के मुताबिक इन्होंने किसी पर ये डिस्क्लोज नहीं किया कि वो कौन है। ये बात लोगों को उस वक्त पता चली जब उनकी पिक्चर्स और वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हुई, और इन्होंने अपने इस एक्ट ऑफ काइंडनेस से लोगों के दिलों में घर कर लिया। कितनी प्यारी बात है। देखो ना, ये जो बड़े बड़े सिंगर्स और स्टार्स और एक्टर्स होते हैं जो बहुत सा पैसा कमा लेते हैं, तो जिबली तौर पर इंसान में एक ये ख्वाहिश भी होती है कि मैं अब किसी की मदद करूं, मेरे पास बहुत सा जो पैसा है। लेकिन उन्होंने अंदाज कितना जुदा अपनाया, भेस बदल लिया कि किसी को पता ही ना चले कि वो अगर कोई अच्छा काम कर रहे हैं ना, वो शो ऑफ नहीं। आजकल वरना लोग कुछ करते हैं तो लोग कहते हैं ये सोशल मीडिया के लिए सब कुछ हो रहा है। एग्जैक्टली। लेकिन वो उन्होंने उस चीज को भी लेकिन वो पकड़ी गई, वो सोशल मीडिया से पकड़ी गई, सोशल मीडिया से पकड़ी गई। लेकिन वो एक्चुअली मीडिया से पकड़ी गई। मुझे लगता है मीडिया ने रख ली ना उस पर नजर, ये कौन है जो ये सब कुछ कर रही है। वेरी नाइस, अच्छी इंस्पिरेशनल सी स्टोरी। डेफिनेटली। अच्छा जी, अगली खबर क्या? तो वियतनाम से 69 साल एल्बर्ट एक नामवर ऑटो कंपनी में जॉब करते हैं। वो जॉब के दौरान उन्होंने उसी जॉब के दौरान कुछ लोन ले लिया था, और वो उस लोन को खत्म करते उसके बाद ही वो अपनी अर्ली रिटायरमेंट के लिए जो है अप्लाई कर सकते थे। जब ये बात एल्बर्ट के बॉस को पता चली कि वो अर्ली रिटायरमेंट के लिए इसलिए अप्लाई नहीं कर पा रहे कि उन्होंने कुछ लोन देना है, तो उनके बॉस ने उनके $5,000 पे किए ताकि वो अर्ली रिटायरमेंट के लिए अप्लाई कर सके। और एक अच्छी बात ये भी है कि जब उन्होंने अप्लाई किया तो उनको जो है अप्रूव कर दिया गया, उन्होंने अर्ली रिटायरमेंट ली, और अब वो हंसी खुशी अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ वक्त गुजारते हैं। अरे वाह, वेरी नाइस। मतलब ऐसे बॉसेस भी होते हैं, है ना,
ऐसे भी होते हैं। मतलब हमारे बॉस इस वक्त सुन रहे होंगे हमारी आवाज, है ना, तो उनको जरा जानना चाहिए कि ऐसे बॉसेस भी होते हैं जो आपका लोन उतार देते हैं और आप बच्चों के साथ जाके मजे की रिटायरमेंट की जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन ये भी एक पॉजिटिव चीज है ना कि अगर कोई, क्योंकि उनकी एज ज्यादा थी, वो अपने घरेलू मसाइल की वजह से उन्होंने लोन लिया, वो उस लोन को खत्म करते, पूरा कर पाते, उसके बाद ही वो रिटायरमेंट को एंजॉय कर सकते थे। एब्सोल्युटली। तो भाई हमारी दुआ है कि सबको ऐसे बॉसेस मिले। आमीन। सो बढ़ते हैं आज की लास्ट गुड न्यूज की जानिब। यूएस से ताल्लुक रखने वाले 15 साला मिचेल की आदत इस कदर लोगों को पसंद आई। अब वो क्या अच्छी आदत थी वो हम आपको बताते हैं कि वो अपनी स्ट्रीट और एरिया में रहने वाले तमाम सीनियर सिटीजन्स की बहुत मदद करते हैं। मिचेल रोज इन बुजुर्ग अफराद के घर जाते हैं, इनकी खरीदारी में इनकी मदद करते हैं और अगर किसी को हॉस्पिटल या घर से बाहर जाना हो तो उनकी मदद करते हैं। ये बात लोगों को उस वक्त पता चली जब इनके काइंड डीड को सोशल मीडिया पर शेयर किया गया। अगेन फिर वही बात है कि हम बहुत से काम सिर्फ सोशल मीडिया को दिखाने के लिए ना, देखो जी वो मैं जनाब जगह पे स्टेक खा रहा हूँ, सेल्फी फूड सेल्फी, है ना, और मैं और रेबेका आज जा रहे हैं जी, हमने सोचा है कि सर्दी बहुत ज्यादा है तो मैं और रेबेका पिम्स अस्पताल के बाहर लॉन में जाएंगे, जो अटेंडेंट्स आए उनको हम कोई रजाई तकसीम करेंगे, है ना, और कंबल तकसीम करेंगे। चलो जी तस्वीरें रेबेका खींच रही है। तो रजाई और कंबल देने का अमल तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन एक आम तासुर ये है कि ये ज्यादा सेल्फियां सोशल मीडिया पे अपनी लाइक्स गुड जॉब, जबरदस्त, माशाल्लाह, कमाल कर दिया, यू नो, इन कमेंट्स को सुनने के लिए होता है। तो ऐसी कहानियां जबरदस्त इसलिए हमें लगती है कि वो किसी भी मकसद के बगैर है ना। डेफिनेटली। और आपको पता था कि ये जो मिचेल की पिक्चर वायरल हुई सोशल मीडिया पर, वो एक खातून जिसकी मदद कर रहे थे उसकी बेटी ने ये पोस्ट किया। अदरवाइज मिचेल ने खुद तो ये इनिशिएटिव लिया ही नहीं, ये एक बुजुर्ग खातून की बेटी ने बताया कि ये बच्चा किस कदर रहमदिल है। तो अदरवाइज मैं इसी बात में मुझे एक और चीज तौफीक याद आ रही थी। मैं कुछ रोज पहले कुछ लोग हैं जिनके पिक्चर्स देख रही थी, हॉस्पिटल में लोग लेटे हुए हैं, उनके साथ सेल्फीज ले रहे हैं उनकी आदत करते हुए। आई फील सो सॉरी फॉर दैट कि आप इस तरह नहीं कर सकते और नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और एक और चीज रेबेका, फिर हमने ब्रेक पे जाना है, एक और चीज जो बहुत जरूरी है, बहुत अहम है कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है। पहले तो हमारे पास एक कैमरा होता था, हम अपनी तस्वीरें खींचते थे, अब हम बात पे बात वीडियोस बना रहे होते हैं, तस्वीरें खींच रहे होते हैं। एथिक ही आपको दूसरे की प्राइवेसी का एहतराम करना चाहिए। उसूल क्या कहता है माशरत का, एथिक्स का उसूल क्या कहता है कि आप किसी की तस्वीर खींचने लगे हैं या किसी के साथ तस्वीर खींचने लगे हैं, आपको उससे इजाजत लेनी चाहिए कि मैडम या सर मैं आपके साथ तस्वीर खिंचा लूं। हमने अमूमन देखा है कि तो प्यारा सा बच्चा हमें नजर आता है, हम कहते हैं कितना प्यारा बच्चा है, कितना प्यारा बच्चा है। अरे भाई उसके माँ बाप से आप पूछे तो सही कि आपके बच्चे की क्या हम तस्वीर खींचे। तो ये इजाजत लेना जो है ना, ये बहुत जरूरी है। और वीडियोस हम बात बे बात बनाने लग जाते हैं, इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। डेफिनेटली ऐसा ही है। तो जीती रहो, खुश रहो, मजे की खबरें थी, अच्छी मोटिवेशन मिली। राइजिंग पाकिस्तान के सेट्स पे अब हम चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फातिमा मेरे साथ होंगी, फातिमा जदून। और खवातीन जरा रेडी हो जाएं, लड़कियां जरा रेडी हो जाएं, वैसे लड़के भी रेडी हो जाएं, क्योंकि आप भी अपनी कोई बहन को, कोई मंगेतर को, किसी दोस्त को, कजिन को, अम्मी को आप अगर खुद से गिफ्ट में देना चाहते हैं या अपने लिए शॉपिंग जाके करना चाहती हैं, तो आज फातिमा का सेगमेंट जो है वो खवातीन के खुस्सों के हवाले से है। कौन से ट्रेंड्स हैं, किन कपड़ों के साथ खुद से अच्छे लगेंगे, कलर्स कौन से इन है, कौन से आउट है, वही मेरे साथ अभी मिलते हैं। हमारे बहुत ज्यादा मशरकी ओढ़ने पहनने का जो रिवाज है, जो ट्रेंड्स रहे हैं सदियों से, उसमें एक चीज कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होती, और वो है खुस्सा। जो कुछ भी हो जाए, कितने भी मॉडर्न और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, तो जनाब ईस्टर्न इन है, तो 60s इन है कि 90s आउट है, इस तरह की जितनी भी गुफ्तगू फैशन डिजाइनर्स और फैशन गुरुज और कंसल्टेंट्स आपको बैठ के करें, जब बात खुस्सों की आती है ना, सारे कहते हैं हाँ जी खुस्से तो हर वक्त इन रहते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या इन और क्या आउट है, ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है आज फातिमा जदून। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, वैसे खुस्से कभी आउट नहीं, कभी भी आउट नहीं है ना, ये क्या चक्कर है?
खुद से आप देखें तो हमारे मुगल दौर से चल रहे हैं और जहांगीर जो हमारे बादशाह थे उन्होंने इसका ट्रेंड शुरू किया था। और मजे की चीज है कि उस जमाने में जो खुस्से है ना वो बड़े ही रॉयल लोगों के लिए थे, आम जो लोग हैं वो नहीं अफोर्ड कर सकते थे। अच्छा, यानी खुस्सा जो है वो एक बड़ा शाही उसमें एक आता है। बिल्कुल, क्योंकि तौसीफ उस वक्त जो जूते हैं उन पे रियल जेमस्टोन्स थे, गोल्ड की तार से सिल्वर की तार से बनाया जाता था, लेदर बड़ा फाइन यूज होता था, बड़ा महंगा जूता था और मतलब उसको आम लोग नहीं अफोर्ड कर सकते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ हम देखते हैं कि अब तो बहुत ही ज्यादा सस्ते सॉल्यूशंस भी हैं और महंगे सॉल्यूशंस भी, महंगे भी और सस्ते भी हैं। लेकिन जो ट्रेंड में ये आया ना फ्रॉम पास्ट 3 to 4 years, ये जो बहुत ज्यादा ट्रेंड में आया है और मैंने मर्दों में इसका इतना फैशन नहीं देखा। ठीक है, फीमेल्स बहुत ज्यादा यूज कर रही है क्योंकि मर्दों के शायद ट्रेंड बहुत ज्यादा है, ईस्टर्न नहीं। आपने देखा मर्दों के ट्रेंड वेस्टर्न की तरफ बड़े ज्यादा है और हमारे ईस्टर्न में ज्यादा बड़े हैं। और कोई भी परफेक्ट ईस्टर्न वार्डरोब है ना उसकी कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं। ठीक है, मतलब आपके पास अच्छे झुमके जरूर होने चाहिए, एक अच्छी चादर जरूर होनी चाहिए एम्ब्रॉयडरी टाइप। ठीक है, जिस तरह आपकी मेरी हो गई, ठीक है, खूबसूरत। मतलब एम्ब्रॉयडरी वाली जो चादरें प्रॉपर जो चादर लेने की शौकीन आंटियां है वो जानती होंगी कि पश्मीना, शातूश, ये वो चीजें हैं जो बड़ी रॉयल चीजों में आती हैं। बिल्कुल। और उस जमाने में क्या अभी भी अगर ओरिजिनल शातूश है तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। सही, ठीक है, आप यकीन कर सकते हैं शातूश के छिलके की भी शॉल है। अरे वाह, वो छिलका नहीं होगी, वो छिलका अफोर्ड करना भी बड़ा मुश्किल है। असल शातूश तो बड़े शाही लोग अफोर्ड करते होंगे। Exactly. लेकिन इसी तरह खुस्से का जो एक वो ट्रेंड है कि पहले जमाने में खुस्सा मैंने आपको बताया ना, जैसा जहांगीर और ये हमारे सारे बादशाह पहनते थे, फिर ये हमारे कॉमनर्स ने भी पहनना शुरू कर दिए। उनको सिल्क के धागों की कढ़ाइयाँ और प्लेन सिल्क। फिर ये बहुत ज्यादा जो है ट्रेंड चाइना से भी आया। अच्छा, चाइना में इसको वुडन खुस्से और उनका ट्रेंड आता था, लेकिन वो बहुत कंफर्टेबल नहीं था। आप देखें लकड़ी का जूता कभी भी बड़ा कंफर्टेबल नहीं हो सकता। हाँ, लकड़ी के जूता तो हॉलैंड में भी पहना जाता है और लकड़ी के जूते वो तो डेकोरेटिव भी है लेकिन उनको एक्चुअली पहना भी जाता है। लेकिन चाइना के अंदर भी, चाइना में खुस्सों की तरफ बढ़ते हैं, कुछ तस्वीरें हमारे पास। बिल्कुल, खुस्सों की हमारे पास जो तस्वीरें, खाली कहना ये चाहूंगी कि इन तस्वीरों को जब आप देखेंगे हम साथ साथ एक्सप्लेन भी कर देंगे कि क्या है। लेकिन अब जो खुस्से हैं हमारे पास देख रहे हैं कि जो पहली पिक्चर है वो हमारे पास आ रही है, ये बड़ा कैजुअल सा खुस्सा है। माया अली ने इनको अपने ट्रेंडी एक ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्यूजन का जो एक उनका फ्रॉक था उसके साथ पहना है। ठीक है, पहनने को इसके साथ आप अपने स्नीकर्स भी पहन सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपने लुक को एकदम ईस्टर्न करना है तो प्लेन ब्लैक जो खुस्सा है वो बहुत आराम से आप कैरी कर सकते हैं और तकरीबन आपकी वार्डरोब मैक्सिमम वार्डरोब के साथ अच्छा लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ब्लैक सेफ कलर, ब्लैक इज द सेफेस्ट कलर। बिल्कुल। इसमें जो आजकल हमारे पास जिन लड़कियों को स्नीकर्स नहीं पसंद है उनके पास प्लेन खुस्सों की कलेक्शन बहुत अच्छी होनी चाहिए। हाँ, और उसमें बेसिक 3-4 कलर्स अगर आपके हो ना, मैरून हो जाए, ब्लैक हो जाए, बिल्कुल बिल्कुल, बेज के अंदर एक हो जाए तो मैरून, ब्लैक और बेज, ये 3 अगर है आप 3 जो ये वही वाले होंगे जो जैसे हम अपने कहते हैं ना कि आप मर्द हजरात के पास 3-4 कलर्स के जूते अगर फिक्स हैं तो उनको आप मिक्स एंड मैच कर लेते हैं। Exactly. इसी तरह ये खुस्सों के कलर्स के साथ। बिल्कुल ठीक है जी, अगली तस्वीर पे चलते हैं। अच्छा जी, ये हो गए जो बहुत हमारे सही, जैसे आप ईद का कोई ओकेजन है या कोई लाइट सा ऐसा ओकेजन है तो आप ये देखिए प्लेट खुस्सा था लेकिन उसमें बड़ी हल्की सी एम्बेलिशमेंट हुई हुई है। तो वो अगर आपके कपड़ों में हल्की सी भी गोल्ड की तार है तो ये अच्छा मिक्स वाले जो इस टाइप के जो ड्रेस के साथ कैरी करना है वो प्रॉपर ईस्टर्न लुक आती है। तो अगर आपको बहुत ज्यादा ईस्टर्न लुक देनी है अपनी और आपको सबसे बड़ी चीज रिस्क नहीं लेना। फैशन में भी तो रिस्क है ना, तो बहुत जरूरी है। मैं तो कहता हूँ रिस्क के बगैर फैशन हो ही नहीं सकता। लेकिन ये उन लोगों के लिए था जो सेफेस्ट प्ले करना था। बिल्कुल ठीक है, कि जिस कलर का ड्रेस है उसी कलर का आप खुस्सा पहनना। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। साथ साथ अगली तस्वीरों पे चलते हैं। फर्स्ट पिक्चर है जो हमारी आयजा खान की। अगर आपको स्टैंड आउट करना है तो आपने बहुत ही नियॉन सा और बहुत ही एम्बेलिश्ड खुस्सा लेना। बिल्कुल ठीक है। अब इन्होंने बहुत ज्यादा एकदम हॉट पिंक खुस्सा लिया। अब हॉट पिंक खुस्से के साथ सेफेस्ट है कि आप इसको ऑफ वाइट में चले जाए अपने ड्रेस को, फिर आपका देखिए आपका जूता स्टैंड आउट करेगा। एग्जैक्टली, ठीक हो गया। और इसमें उलट हो गया, ड्रेस जो है वो बड़ा जरा
ब्राइट कलर का है और खुस्सा जो है वो एकदम से आपने बिल्कुल खुस्सा हमने ऑफ वाइट दे दिया, लेकिन ये चीज का ध्यान रखें कि क्योंकि आपका जो ड्रेस है ये थोड़ा किसी ओकेजन टाइप का ड्रेस है और उन्होंने अब परांदा भी इसके साथ बड़ा ही ईस्टर्न लुक की दी है, तो उन्होंने खुस्से को प्लेन व्हाइट में नहीं किया, व्हाइट के ऊपर व्हाइट ही एम्बेलिशमेंट है। बड़ी खूबसूरत वैरायटी है खुस्सों में भी। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं देख रहा हूँ कि शेप्स भी बड़ी नई नई बहुत चेंज हो रही, बहुत ज्यादा शेप्स चेंज हो रही है। और मजे की चीज ये है कि सब वो जो हमारी ज्वेलरी के पीसेस थे वो हमारे खुस्सों पे भी आ गए। एग्जैक्टली। अच्छा जी, अब हमारे पास तस्वीरें पता लगा है कि काफी ज्यादा है, इसलिए हम तेज जरा तस्वीरों को लेकर हरीम फारूक ने इनको बहुत ज्यादा सेफेस्ट प्ले किया और उन्होंने उसको सेफ प्ले करने के लिए अपने खुस्से को भी व्हाइट ही रखा और ड्रेस को भी व्हाइट ही रखा। लेकिन स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि जो खुस्सा है आप चेक करें, इस पे एम्बेलिशमेंट बहुत खूबसूरत है, सारी पर्ल्स की एम्बेलिशमेंट है, फ्रंट पे भी और बैक पे भी टेसल्स वाली एम्बेलिशमेंट है। तो मतलब अगर आप अच्छा जूता भी पहनना चाह रहे हैं लेकिन आप चाह रहे हैं कि बहुत ज्यादा एम्बेलिश हो और ज्वेलरी ना हो, तो खुस्से में एम्बेलिशमेंट जितनी ज्यादा होगी, मतलब ज्वेलरी आप खुद न पहने, खुस्से को पहना दे। क्या बात की अच्छा जी, ये भी बहुत खूबसूरत। बिल्कुल, ये हमारा पिंक के साथ है और इन्होंने भी एम्बेलिशमेंट चिकनकारी के एक प्लेन कुर्ते के साथ एक सिंपल सा, जब आप कुर्ता अपना खुस्सा रखेंगे तो वो अच्छा लगेगा। यू हैव टू मेक श्योर कि कहीं पे भी बहुत ओवर ना हो। अगर वही वाली बात है कि लेस इज मोर वाली कहानी है तौसीफ, अगर आप खुस्सा प्लेन रख रहे हैं तो फिर ड्रेस में एम्बेलिशमेंट कर लें। अच्छा, हम ये भी देखते हैं कि कई दफा जो आपकी मिसाल के तौर पे, वैसे तो खवातीन के खुस्सों पे आज हम बात करें, लेकिन मर्दों के खुस्सों की अगर हम बात करें तो शादी ब्याह या मेहंदी की वार्डरोब में दूल्हा जो है वो जो वेस्ट कोट पहन रहा है उसी के कपड़े का ऑर्डर पे कस्टमाइज खुस्से बन रहे हैं। ये भी बड़ा खूबसूरत लगता है। बहुत अच्छा। खवातीन को मैं देख रहा हूँ कि अगर आप उनके जो पाउचेज हैं या जो दुपट्टे का मटेरियल है वो आप दे देते हैं, उसे आराम से हैंड बैग पे या अपने खुस्से पे। और अब तो मेरा ख्याल है कि हर छोटे बड़े शहर के अंदर खुस्सा बनाने वाले ये ऑर्डर पे आपको खुस्सा बना के देते हैं। तो ब्रांड्स हैं खुस्सों के, खुस्सों के ब्रांड। बिल्कुल जी। अगली तस्वीर पे चलते हैं। दिखाएंगे कि सबा कमर ने अपनी एकदम स्टेटमेंट को चेंज करना था, लेकिन जो इस टाइप के जो प्लेन हमारे खुस्से हैं सिल्क के, जो आप नोट करें ये वो खुस्सा है जो हम अरसे से देखते आ रहे हैं जी। जो बेसिक खुस्सा है, जो लेदर का खुस्सा है, लेकिन क्योंकि इनके उसमें बहुत हल्की वाली तार थी और क्योंकि इनका ड्रेस स्क्रीन पे प्रॉपर नजर आ रहा होगा कि नीचे इनके दामन पे बहुत हैवी वर्क है, वही वाली चीज कि जब आप बहुत ज्यादा प्ले करते हो अपनी शर्ट के साथ और फ्लेयर्स के साथ, तो फिर खुस्से को कम ही उसमें रहना चाहिए, वरना आपका ड्रेस भी आप ऐसी लगोगे कि बस सारा कुछ आज ही पहन लिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, ये क्या है? ब्लैक का भी हमने टच किया और जी और ये जो है ये हमारा वेडिंग वेयर है, माहिरा खान ने जो पहना हुआ है कि बहुत ज्यादा फ्लेयर दी है, लेकिन उन्होंने फ्लेयर के साथ खेला है, लेकिन उनका जो ड्रेस था वो बहुत प्लेन था। तो उनका खुस्सा जो है बहुत खूबसूरत कुंदन के काम वाला है। आजकल तो ये लास्ट पिक्चर थी, कहना ये चाहूंगी कि जो हमारे आजकल के जो खुस्से हैं उन पे पर्ल्स का काम भी है, कुंदन का काम भी है, इवन कोरा दप्पा, मतलब सब कुछ है जो हमारे दुपट्टों पे और इन पे काम होता है। और वो जो हीरे जवाहरात वाली आप बात कर रही थी, तो आज जो आपने खुस्सा पहन रखा है वो कुंदन का है। वो कुंदन, अच्छा, तो मुझे तो डायमंड्स भी नजर आ रहे थे। बिल्कुल, ये कुंदन वो जो पुरानी जो एक हमारी ज्वेलरी यूज होती थी उसका। अब देखें, मैंने अगर प्लेन ब्लैक ड्रेस पहना है और शॉल के अंदर बेज था और बहुत ज्यादा मल्टी कलर ज्यादा मेरे शॉल में थे, तो आई जस्ट वांटेड के ड्रेस जो मेरा खुस्सा है वो एम्बेलिश्ड भी हो लेकिन कलरफुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर मेरी शॉल प्रोमिनेंट नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे भी कि उसके अंदर से वो जो उसके जो भी डायमंड के जो स्पार्क है वो निकल के आ रहे हैं, यानी कि वो प्रोमिनेंस ले रहा है पूरी वार्डरोब, खुस्सा जो है वो निकल के आ रहा है। अगर दुपट्टा भी, शॉल भी, शलवार कमीज भी, खुस्सा भी, सब कुछ भी ऐसा होगा तो वो लगेगा वही जो अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि एक ही दिन सारा कुछ आपने पहन लिया। अब अगर इस ड्रेस के साथ मैं प्लेन ब्लैक खुस्सा पहन लेती तो ये मेरा थोड़ा सा बैठ जाता ड्रेस और मैं इधर के लिए सूटेबल ना होती। हाँ, अगर मैं किसी एक नॉर्मल से किसी लंच पे जा रही हूँ तो आई कैन वेयर ब्लैक खुस्सा विद इट, लेकिन अगर मैं डिनर पे जाऊंगी तो मैं इसके साथ अपना यही वाले खुस्से पहन। हमें दिन और रात का फर्क देखना पड़ता है। तो दिन और रात का पिछली तरह बता दें कि फर्क ये है कि दिन में आप थोड़ा सा मतलब कम, बहुत ज्यादा, बिल्कुल कम आप उसमें रखेंगे, आप एकदम अपने आप को एकदम स्टैंड आउट कराने की कोशिश में सब कुछ नहीं कर लेंगे। एग्जैक्टली। वो ट्रेनर काशिफ
اور میں اکثر جم اور اس کے اندر یہ بات کرتے ہیں کہ شوخے نہیں ہونا. بالکل, تھوڑا سا کم شوخا ہو جاتا ہے بالکل. دن میں کم شوخا ہونا ہے, رات میں تھوڑا سا شوخا ہو سکتے ہیں. کیونکہ آپ نے دیکھا رات میں ہم لوگ دن سے سارا دن کی تھکاوٹ ختم, وہ ارج پر ہوتی ہے ہماری جو تھکاوٹ ہے نا, تو ہمیں ہوتا ہے کہ ہاں تیاری کے ساتھ. اب دن کی شادیاں بھی بہت زیادہ آ رہی ہیں, تو ان میں بھی آپ نے بیلنس تو یہی رکھنا ہے کہ دن میں کم, تھوڑا سا آپ نے مطلب کلرز کو تھوڑا کم رکھنا ہے, رات میں کلر. تھینک یو سو مچ. مزے کا سیگمنٹ تھا آج, خصوصوں کے حوالے سے اچھے ہمیں آئیڈیاز بھی ملے, اور میرا خیال ہے کہ جو مین ٹیک اوے تھا وہ یہ کہ اگر غصہ آپ کا ہیوی ہے تو ڈریس ذرا لو ٹون میں, اور اگر ڈریس ہیوی ہے تو غصہ ذرا تھوڑا سا ہلکا ہاتھ والا رکھتے. ہیو اے گریٹ ڈے. تھینک یو سو مچ. ہم چل کے لیں گے رائزنگ پاکستان میں ایک چھوٹا سا بریک. مرزا یاسین بیگ صاحب ہمارے ساتھ ہیں اس کے بعد, اور مزاح اور ہیومر اس حوالے سے بات ہوگی. اور ان کا کہنا یہ, بلکہ ان کی کتاب کا جو ایک طرح سے ٹائٹل اور سیلنگ پچ بھی یہ ہے کہ نئے دور کا نیا مزاح. تو بیگ صاحب, کیا مطلب ہر دور کا نیا مزاح ہوتا ہے؟ تو وہ پرانا مزاح پرانا ہو جاتا ہے, تو ہر دور کو ایک نیا سٹائل چاہیے ہوتا ہے, پرانا سٹائل آبسولیٹ ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہر 20 برس کے بعد جو نیا مزاح آئے گا تو پرانا اولڈ ہو جائے گا. اس سین کیا ہے, نیا مزاح اور پرانا مزاح میں فرق کیا ہے, یہ ہم ایک سب سے جانیں گے. ایک بریک کے بعد رہی میرے ساتھ. ابھی ملتے ہیں رائزنگ پاکستان میں. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان کے سیٹس پہ آج آپ کی ملاقات میں نے کروانی ہے مرزا یاسین بیگ صاحب سے, جو کہ ایک مزاح نگار ہیں, صحافی ہیں. زندگی کا بہت سا حصہ پاکستان میں گزارا ہے, لیکن اپنے پچھلے تقریباً 18-20 برس سے کینیڈا میں مقیم ہے, اور وہاں پہ صحافت بھی کر رہے ہیں, مزاح بھی لکھ رہے ہیں. لیکن وہاں جا کر ان کے مزاح کا انداز بھی کچھ بدلا, اس لیے کہ جب دیسی بیرون ملک جاتے ہیں تو اس ہجر کا اپنا ایک دکھ لیے ہوتا ہے, لیکن ان کے اس مزاح میں بھی اس ہجر کے دکھ کے ساتھ خوبصورت سی طنز کی آمیزش بھی ہمیں نظر آتی ہے. آئی ایم سو ویری آنرڈ اینڈ پلیزڈ کہ بیگ صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہے. گڈ مارننگ سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, مجھے بھی بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ کی اس ملاقات کے ساتھ, اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اسلام آباد میں میری موجودگی کی توثیق ہو گئی ہے. عنایت آپ کی, عنایت آپ کی. آپ کی جو کتاب ہے پارچے, جی جی, اس کا ایک سب حاشیہ ٹائٹل ہے نئے دور کا نیا مزاح. جی, سب سے پہلے تو میری رہنمائی فرمائیے کہ نئے دور کا نیا مزاح, تو مطلب اس کا مطلب ہے مزاح ہر دور میں اس کا انداز بدلتا رہتا ہے, اور یہ بدلنا چاہیے. بالکل جناب, جب آپ کی ٹیکنالوجی بدل رہی ہے اس سے آپ کا کلچر بدل رہا ہے, آپ کی معاشرت بدل رہی ہے, رہن سہن بدل رہے ہیں, نئی ایجادات آپ استعمال کر رہے ہیں, تو اس سے جو ایک معاشرتی سیٹ اپ ہوتا ہے, آپ کا جو ذہن بدلتا ہے, تو مزاح اس کی عکاسی کرتا ہے, اسی پر طنز کرتا ہے, اسی پر جو ہے شگفتہ جملے لکھتا ہے. تو جو پچھلا مزاح ہوتا ہے وہ در حقیقت ان میں جن میں ورتھ ہوتی ہے وہ کلاسیکل مزاح میں تبدیل ہوتا چلا جاتا ہے. ایسا ایسا وہ اولڈ کلاسک بن رہا ہے, اور جب آپ ان کو پڑھتے ہیں تو وہ ماضی کی چیزیں آپ کے سامنے آیا ہوتی ہیں, اور جب آج کا مزاح پڑھ رہے ہیں تو آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے, پولیٹیکل سینیریو کیا ہے, ٹھیک ہے نا, دوسری فنون لطیفہ میں کیا ہو رہا ہے, آپ کے ڈریسز میں کیا ہو رہا ہے, آپ کے کلچر میں کیا ہو رہا ہے, آپ کی زبان پہ کیا ہو رہا ہے. اور آپ دیکھ لیں زبان بھی تو بدلتی رہتی ہے, نئے الفاظ استعمال, وہی مزاح کر رہے ہیں. اور میں دیکھتا ہوں کہ مزاح میں جو شعراء ہیں وہ بھی, یا آپ جیسے نثر نگار, وہ بھی اب جو ہماری ٹیکنالوجی مثلا سیلفی کا لفظ, جی جی, اب سیلفی کا لفظ آپ کو اکثر ٹویٹر کا لفظ, ہاں ہے نا, فیس بک کا لفظ آپ کو مزاح میں, شاعری میں بھی اور نثر میں بھی نظر آتا ہے. میں نے چھوٹے چھوٹے فکائیے لکھے سارے نئے موضوعات پر, سیلفی بھی میں نے لکھا ہے. اور میں ہمیشہ, اب دیکھیے مزاح کا اب ایک رنگ یہ بھی ہو گیا ہے کہ اب لوگ اتنے بڑے بڑے مضامین نہیں پڑھتے. پہلے جو ہمارے کلاسیکل لکھنے والے تھے مزاح اور طنز, وہ 10-10 صفحے کا لکھتے تھے. اب دور نہیں ہے, اب میں لکھتا ہوں آدھا صفحے کا, 1 صفحے کا, بہت میں لکھوں گا 1.5 صفحے کا, تاکہ آپ اگر کسی وقت کتاب کھولیں یا آپ میرا کہیں کچھ پڑھ رہے ہیں تو وہ آپ کے پاس 5 منٹ ہے, آپ نے پڑھ لیا, آپ نے انجوائے کر لیا. بلکہ آپ کے تو ون لائنرز بھی ہیں. میرے ون لائنرز بھی ہیں, اور یہ میری بڑی مقبولیت ہے. فیس بک سے میں پچھلے 18 سال سے 19 سال سے وہاں پر ہوں. فیس بک کے ذریعے میں اپنے پاکستان سے, کیونکہ پاکستان کے بغیر میرا مطلب صبح اٹھتا ہوں, شام ہوتی ہے, رات ہوتی ہے, رہتا وہاں ہوں, لیکن دل جو ہے پاکستان کے ساتھ. آپ کی صبح ہوتی ہے, ہماری رات ہوتی ہے. بالکل, جس وقت آپ کا یہاں شو چل رہا ہوتا ہے, ہم رات ہوتی ہے, ہمارے وہاں رات ہوتی ہے. لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم پی ٹی وی گلوبل پہ پھر وہاں کی صبح کے مطابق اپنے شو کو ری رن بھی کرتے ہیں. اچھا بیگ صاحب, یہ بتائیے کہ یہ جو آپ نے جو کہا کہ قبالت
مختصر ہوئی ہے، نثر کی تھی. جی. اس کی بنیادی طور پہ وجہ یہ کہ انسان کے پاس وہ ریٹینشن پاور ہم کہتے ہیں بس جلدی جلدی اگلی چیز. تو کیا کھل کے لکھنے کا جو اپنا لطف تھا 15 صفحوں میں ایک بار اس کو کہنا، وہ پھر لطف اب جاتا رہا؟ نہیں، وہ اس کے لکھنے والے بھی اپنے ہیں. اب میرے پاس جب کم وقت ہے، بہت ہی مختصر وقت ہے، میں نے ون لائنر لکھ لی. ٹھیک ہے نا. تھوڑا سا زیادہ وقت ملا، میں نے تھوڑا سا ایک 1.5 صفحے کا لکھ دیا. میں پہلے آپ کو ٹاپک بتاتا ہوں. ٹھیک ہے. ٹاپک سے ہی خوش ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے. پنکھے نہ ہوتے تو ہماری ہوا خراب ہوتی. استری اور بیوی کے بغیر گزارا نہیں ہے. چپل دل کے بعد سب سے زیادہ چرائی جانے والی شے. واہ. میز کو نوبل انعام ملنا چاہیے. اچھا. کیونکہ کرسی تو ہوتی ہے، لیکن کام میز بھی تو کام میز بھی کر رہا ہوتا. ٹھیک ہے. بالکل. انگوٹھی سے مزے، کنگھی بڑی چنگی، گلاس کی کلاس، چشمہ یا کرشمہ، جھاڑو مارنا آرٹ اور جھاڑو پھیرنا کرائم. تھینک یو سو مچ. بہت لطف آیا. بہت شکریہ. تھینک یو. بڑا لطف آیا، بہت اچھا لگا آپ کے شو میں شریک ہو کر. ماشاءاللہ آپ بہت اچھا بولتے ہیں اور اتنا اسپونٹینیس اور تیز رفتاری سے یہ لطف آتا ہے. عنایت آپ کی بہت شکریہ. رائزنگ پاکستان میں اب وقت ہے آپ سے اجازت چاہنے کا. مرزا یاسین بیگ صاحب کی باتیں آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیے گا. ہمارے فیس بک پیج پہ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. زندگی نے دی اجازت، پھر ملیں گے. خدا حافظ. یہ منظرنامہ ہے. منظرنامہ یہاں روز حالات بدلتے ہیں، واقعات بدلتے ہیں. کل کے حریف آج کے ساتھی، کل ہو ساتھی تو آج حریف. کہتے ہیں سیاست میں کچھ حرف آخر نہیں، لیکن کیا یہ بدلتے منظرنامے ملک و قوم کے لیے بھی مفید ہیں؟ عوام کو کرپشن سے نجات، انصاف اور اچھے معیار زندگی دیتے ہیں؟ اب رہے کہ تمام بدلتے حالات اور واقعات پر نظر. ہوں گے بے باک سوالات اور پوچھیں گے آپ سے کیا بدلی آپ کی رائے. بدلتی رائے دیکھیے ہر سوموار سے جمعرات رات 7:05 پر صرف PTV نیوز پر. دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو ختم نہیں کر سکتی. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ.